सत श्री अकाल जी। अकाल चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हाँ कमलजीत कौर ते अज का खास प्रोग्राम किसान दी होक किसानां दे दर्द ते। पंजाब दे किसान अज सड़कां ते ने। किसी समय सोने दी चिड़ी कहाउण वाला पंजाब अज प्रदर्शनां दा गढ़ बनदा नजर आ रहा है। आए दिन किसानां वल्लों अपणियां हक्की मंगां दे लई प्रदर्शन कीते जा रहे हैं। केंद्र सरकार वालों जारी किए आर्डीनेंसां दा पंजाब भर दे किसानां वालों विरोध किया जा रहा है। सरकार जो किसानां दे हित दी गल करदी है, सरकार जो लोकां दियां मुश्किलां दा हल कड्ढण दे लई हुंदी है, ओह सरकार जो कहती है कि देश दे विचों गरीबी खत्म कर देंगे, पर सचमुच गरीबी खत्म हो रही है या फिर गरीब? अज दा एक खास प्रोग्राम किसानां दियां इन्हां प्रदर्शनां इन्हां धरनियां दे बारे ते किसानां दियां हक्की मंगां दे लई, जिस दे विच किसान अपणियां मंगां दे लई बार-बार केंद्र सरकार नूं अपीलां करदा है ते गुहार लगाउंदा है कि उन्हां दा दर्द सुणिया जावे। किसानां दा कहना है कि केंद्र वालों जारी कीते गए आर्डीनेंस उन्हां दे खिलाफ हन, उन्हां दा इस दे नाल कोई भला नहीं हो रहा। सो पाउंदे आ एक नज़र इन्हां प्रदर्शनां ते। हाँ जी, साडी मंग ये है ना जी भी जिहड़ा डीजल ते पेट्रोल दा सरकार ने रेट बहुत ज़्यादा वधाया, इहदे नाल महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाऊगी ते सारियां चीज़ां ते असर पऊगा ते हरेक बंदा इस तो बहुत दुखी है भी तेल दे रेट घट कीते जाण, क्योंकि खाड़ी मुल्कां दे विच तेल दी कीमत बहुत घट चुकी है। जदों $143 फी बैरल सी उदों ₹62 डीजल का रेट सीगा, अज सिर्फ $34 ही है ते रेट वेख लो अज रेट की चल रहा है, 80 रुपये तो उत्ते चल रहा है। अज तक पेट्रोल का रेट डीजल तो कदे घट नहीं होया सीगा। सिर्फ इन्हां कंपनियां नूं फायदा देने वास्ते सरकार ने खुले छड्डिया, जो मर्जी रोज़ 20 दिन रेट रोज़ ही वधी जांदा, रोज़ ही वधी जांदा है ते बसां ते गरीब आदमी किवें चढ़नगे, होर चीज़ें भाड़े किराए महंगे हो जाणगे, जिवें लोकां दी जीवन मुश्किल हो जूगा, खेती करनी बहुत मुश्किल हो जूगी। अज जिमींदार नूं झोना बीजना सी, किन्ना दूजा तेल खर्च वध करना पिया। 1966-67 दे विच 1 क्विंटल कणक बेच के 1 ड्रम तेल आ जांदा सीगा ते अज 1 लीटर ही आउंदा हैगा। सो इस तरह जिमींदार किवें बचणगे? साडे वल्लों जिहड़ा सी प्रधान जी ने यह फैसला किया, भगवंत मान जी ने, कि आपां किसान यूनियन का जिहड़ा साथ देना है। इस करके देना है कि मैं ये समझूंगा कि आम आदमी पार्टी ने साथ दिता है, ये अकाली दल या कांग्रेस नूं भी इस मुद्दे के उत्ते इकट्ठे होना चाहिए है, क्योंकि ये किसानी नाल संबंधित सूबा है। किसान हरेक वर्ग जिहड़ा किसान नाल जुड़िया हुआ है, दुकानदार भी किसान नाल जुड़िया है, मजदूर भी किसान नाल जुड़िया है। जे किसानी फेल होंदी है, जिस तरह इन्होंने MSP नूं धक्का लाउण दी कोशिश कर रहे हैं, मंडीकरण बोर्ड नूं बंद करन दी कोशिश कर रहे हैं, मंडियां दी जिहड़ी बंद होण नाल तां तुसीं समझ ही सकदे हो कि की हालात होणगे देश दे। ते इहदे लई मेरे ख्याल सारियां पार्टियां नूं उभर के सामने आउणा चाहिए। हरेक पंजाब दा बच्चा गरीब तो लैके दुकानदार, मेरा ख्याल है गरीब दुकानदार ਅਤੇ गरीब मजदूर किसानी नाल ज़्यादा जुड़िया होया है, क्योंकि ਉਹਦਾ सारा कारोबार किसानी ते चलता है। पिछले दिनों के विच जो इन्होंने डीजल की लुੱਟ की है, वो तो मेरे ख्याल दुनिया के विच किते रिकॉर्ड नहीं मिलता कि इन्होंने कितनी वड्डी लुੱਟ की है, और वर्ल्ड लैवल ते जिहड़ा बैरल का रेट घटिया है, और इन्होंने इन्नी वड्डी लुੱਟ कर ली है कि कोई हिसाब किताब नहीं। मेरा ख्याल है भी मगरले 10 दिनों के विच 10 रुपए डीजल वध गया जी। इस किस्म की जी लुੱਟ आ ਉਹਦੇ उल्ट असीं इकट्ठे हुए हैं। उस सिस्टम नूं लैके अज आम आदमी पार्टी ने किसान यूनियन का साथ दिता है ते असीं अगे भी किसी भी लोक हित के जिहड़े मसले है, किसी भी पार्टी होण, असीं उस लैवल ते सियासत नहीं करते। असीं सियासत करते हैं देश नूं बचाउण दी, और देश नूं बचाउण लई किसी भी सानूं स्टेज ते इकट्ठे होना पवे, असीं तैयार हाँ। ये प्रधान साहब का भी हुक्म है, केजरीवाल साहब का भी हुक्म है। ये सारा सानू अज जिहड़ा आदेश उपरों आया सी। इस संबंध विच असीं गल कीती किसान गुरमीतपुर सिंह दित्तूपुर दे नाल, जिन्हां ने सारी जानकारी दित्ती। असीं पुछना चाहया कि किस तरह दे नाल उन्हां वल्लों जो प्रदर्शन कीते गए ने ते सरकार ने किन्ना क उन्हां दा
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ? ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੂਪੁਰ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਐਂਗਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਹਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਨਵਾਂ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90% ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹਨੇ ਏਜੰਡਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। MSP ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੀ ਮੰਡੀ, MPP ਦਾ ਭਾਅ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਆਊਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆੜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਿੰਸ ਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ 9.5 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਹ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। 6%
ਟੈਕਸ, 2.5% ਆਲਟ, 1% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਂਦਾ 9.5%। 9.5% ਨੂੰ 2000 ਮਲਟੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ 10% ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 190 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 190 ਰੁਪਈਆਂ ਚੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 2000 ਦਾ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ 2000 ਦੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਾਂਗੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 36 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਸਫੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ APMC ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ
APMC ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਆ ਗੱਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ 90% ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਐਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖੇਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਘੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਜ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਖਾਦ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਤੇ SDM ਤੇ DC ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣੇ ਆ, 200 ਯੂਨਿਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੀ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।